جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ یہ ہمارے معزز مہمانوں نے سوال اٹھایا تھا کہ تکنیکی بنیادوں پر، ٹیکنیکل بنیادوں پر اگر یہ کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ پٹیل صاحب، آپ کی پارٹی پھر کیا کرے گی؟ پھر عدلیہ پہ چڑھائی کریں گے یا عدلیہ پہ تنقید کریں گے؟ کیا کریں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں بات سنیں، اگر اور شاید پر کوئی بات شروع ہوتی ہے تو وہ مفروضہ ہوتی ہے. ٹھیک. اگر ایسا ہوا تو پھر اسی وقت فیصلہ کیا جائے گا، لیکن ابھی جو ہے آپ اس کو دیکھیں. میں پہلے روز کمرہ عدالت میں موجود تھا. چیف جسٹس صاحب کے ہی ریمارکس تھے کہ یہ کیس عالمی شہرت یافتہ کیس ہے اور یہ ایک بڑا عظیم کیس ہے، اور انہوں نے ہمارے وکیل کو سراہا بھی کہ آپ کو بڑا تاریخ میں یہ موقع ملا ہے کہ یہ کیس آپ لڑیں. وکیل صاحب بھی شاید اپنی حیثیت بھی ذرا درست کر دیں، کیونکہ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے انہوں نے بھٹو صاحب کے بارے میں بڑے عجیب کلمات کہے تھے. یہ بھٹو کے نظریے کی پختگی ہے کہ اگر، جس کا مجھے علم نہیں، اگر کوئی ایسا واقعہ تھا تو دیکھیں شہید کا خون اور شہید کی عظمت کو آپ دیکھیں کہ تاریخ میں جو ہو سکتا ہے، اگر مجھے نہیں پتا، اگر وہ اس کے خلاف بھی تھا تو آج سب سے پہلا اس کے لیے سب سے پہلے محاذ پر کھڑا ہے. یہ سچائی ہوتی ہے. لہذا ایسی کوئی بات کہ جی یہ ریجیکٹ ہو جائے گا، کیوں ہوگا؟ بھٹو شہید تھا. صرف ہم چاہ رہے ہیں کہ جو انسٹیٹیوٹس اتنی بڑی بڑی غلطیاں، جوڈیشل مرڈر کرتے رہیں اور جن کی وجہ سے آج تک توہین عدالت ہو رہی ہے. میں آپ کو بات بتا دوں، شاہ صاحب سے اس پر ویو لے لیجئے گا کہ دیکھیں جن گراؤنڈز کی بنیاد پر بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی اس پر کبھی کسی اور کو نہیں ہوئی، جبکہ قانون کے مطابق عدالت کا ایک فیصلہ باقی سارے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے اور اسی کی روشنی میں دوسرے فیصلے کیے جاتے ہیں. کیا بھٹو صاحب کی پھانسی کے روشنی میں دوسری پھانسیاں ہوئیں؟ جواب نہیں. تو جس کیس کی وجہ سے 31 سال سے مجھے جو پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے، جس فیصلے کی وجہ سے 31 سال سے توہین عدالت ہو رہا ہے، ہم وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اتنا واویلا کیوں ہے؟ آپ بھٹو صاحب پہ لگے لیبلز ختم کرنا چاہ رہے ہیں. جواب کون دے گا پھر بھٹو صاحب کی طرف سے؟ ان کی قبر کا ٹرائل نہیں ہوگا کہ کون ان کی طرف سے آئے گا جواب دے گا؟ قصوری صاحب آئیں گے، وہ اپنے دلائل دیں گے. بھٹو صاحب کی طرف سے تو جواب دینا ہی نہیں ہے نا. بھٹو صاحب کی طرف سے تو پوری پاکستانی قوم، ہر جمہوری شخص اس وقت عدالت سے پوچھ رہا ہے کہ بھٹو قاتل تھا یا شہید. دیکھیں جی، عدالت عوامی جذبات کے مطابق فیصلہ کرتی ہے. نو ناٹ ایٹ آل. عدالتیں کبھی پبلک اوپینین سے متاثر نہیں ہوتی. عدالتیں کبھی اس بات سے متاثر نہیں ہوتی باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. موسم دھوپ ہے، بارش ہے، قطعاً کیونکہ ریمنڈ ڈیوس میں ہم نے دیکھ لیا نا کہ جاجی جو کچھ تھا پیورلی اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. اور اس پہ یہ عدالتیں کہہ چکی ہیں اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتی. عدالتوں کو کوئی اختیار نہیں ہے. رہ گئی بات ان کی انسٹیٹیوشن کو یہ رتبہ بڑھا رہے ہیں، اس کی بڑی عزت کر رہے ہیں، بڑی عزت. صرف یہ کہنا رہو کہ فیصلے پہ عمل درآمد کر دے. باقی 12 اور بھی ہیں فیصلے ویسے، چلو فی الحال فار دا ٹائم بھی ان کو چھوڑ دے تاکہ کچھ یہ بونا فائڈی تو پتہ چلے ان کا کہ یہ واقعی اداروں کا اور عدالتوں کا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا احترام کرتے ہیں. اب جو آپ نے بات کی اور میں نے بھی کی کہ بھٹو صاحب جس وقت ان کا کون دے گا؟ آپ کیوں اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو خواب میں آ کے زرداری صاحب کو یہ وکالت نامہ دیا کہ آپ میرا ریفرنس کھول دیں؟ اور جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، جہاں تک ان کی شہادت کا تعلق ہے، یہ ونس فار آل ایڈمیٹڈ ہے پوری دنیا میں. مخالفین سے پوچھ لیں، ہم چلو مخالف ہیں نا اس میں اختلاف کے. میں اب یہاں لکھ لیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب کا ڈیتھ سینٹنس جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. تو کیا اچھا نہ ہوتا پھر پارلیمنٹ سے پہلے متفقہ منظوری لے لی جاتی؟ جمال خان لغاری صاحب اور جیسے بینظیر بھٹو شہید کے حوالے سے متفقہ قرارداد آئی ان کے قتل کے حوالے سے، تو کیا اس پہ بھی پارلیمنٹ کی کوئی متفقہ قرارداد آ سکتی تھی؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر اگر پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ آتا تو اس وقت یقیناً مجھے یقین ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، ہماری جماعت کے بھی ہیں، این کے بھی ہیں، اے این پی، متحدہ مجلس عمل وغیرہ، جماعت اسلام، وہ ضرور اس بات کو اٹھاتے کہ اور معاملات کو بھی پھر لازماً اٹھایا جانا چاہیے جو تاریخ کے سانحے ہیں. میر مرتضی بھٹو صاحب کی جو شہادت ہے وہ بھی اس وقت کشمکش کی بات ہے. ابھی تک یہ بات پیچھے سامنے نہیں آئی کہ ان کی شہادت کے پیچھے کون عناصر تھے جو اس کے اندر ملوث تھے، اور کہ پاکستان 2 لاکھ ہوا اور اس معاملے کو صدر زرداری اس اہمیت کا ہی نہیں سمجھتے کہ
उस इशू को बतौर रेफरेंस में पेश करें। लेकिन वो तो दामाद है ना, वो तो पहले अपने घर से शुरू करेंगे। देखिए मुझे तो जी, ऐसे ही लगता है। पाकिस्तान सबसे पहले घर है। अच्छा। यही तो मुसीबत है, समझते नहीं है। और सिर्फ बातों की हद तक पाकिस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। रवायती अंदाज में लोग कहा करते हैं, और काफी हद तक बात ये दुरुस्त भी है। हाँ, अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, उनका बड़ी विजडम थी, बहुत बहुत इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन। उन्होंने क्यों नहीं मामला उठाया? कुछ कहने की जी जी बिल्कुल, उन्होंने नहीं उठाया। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए पटेल साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मुर्तजा भुट्टो की शहादत के बारे में सारे केस चलते रहे, खत्म भी हुए, लेकिन एक छोटी सी बात लगारी साहब को ये अर्ज करूं कि उसकी असल हकीकत और सबसे ज्यादा मुहर्रिकात इनके मरहूम वालिद साहब को पता है और पता थे, तो वो बेहतर तौर पे बता सकते थे कि एक तीर से दो शिकार कैसे किए जाते हैं। नंबर एक बात, आज बीबी की मैं तारीफ, इसके ऊपर शदीद एहतजाज करूंगा। कता कलामी माफ, मतलब ये है कि ये मैं तीर से इसके ऊपर दो शदीद शिकार एहतजाज मेरी मेरी करूंगा, बात मुकम्मल होने देते हैं। क्योंकि जी आप पहले मेरी बात बात कर जरा लें, जी बात कर लें। दूसरी बात यह कि आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बड़ी तारीफ की जा रही है। मैं तो एक तारीख का तालिब इल्म हूं, मैंने देखा है कि जब भुट्टो था तो कहा बहुत खराब था, फांसी चढ़ गया तो कहते हैं शहीद। जब बीबी थी तो यही लोग थे कि जो कहती थी कि औरत है, ये है, आज कहते हैं जी विजन था, लीडर थी। और अब के भी जो क़यादत आएगी, और खुदा ना खास्ता वो ना रहे जी, वो बहुत अच्छा आदमी था। मतलब जो शख्स मौजूद है ये उसके दुश्मन, जो चला गया ये उसके बड़े दोस्त। ये तो मैं तारीख में लेकिन वो तो देख इस्लाम ही में रहा भी हूं। है। और आप शहीद, और आप शहीद के भी दुश्मन, आप उनको कब्र से घसीट कर ले लेकिन जाते हैं। कोई ये दुश्मन कमाल नहीं बात है। होता। यानी कमाल जनाब बात है। पटेल भाई, सियासी मुखालफत और हर एक की अपनी ज़ाती दुश्मनी नहीं होती। सियासी आरा मुख्तलिफ हो सकती हैं। हम लोग दुश्मनी की हद तक नहीं जाते। ये शायद आपकी जो मौजूदा तो रही है ना, क़यादत है, पीपल्स पार्टी वो की हर दुश्मनी लीडरशिप की हद से तक जाती है, हम लोग नहीं देखिए, जाते। कभी आईजीआई की सूरत में, कभी काफ, कभी नून, लोग सारे वही हैं। काफ लोग के साथ सारे तो वही हैं। आप लोग काफ के आगे लोग सारे वही काफ को अपने साथ शामिल हैं। करें। एक ही नुकात पर चल रहे सारे कि जी एंटी भुट्टोइज्म। तो आप कह रहे हैं एंटी भुट्टो, लेकिन काफ के वाले से कह रहे हैं, मैं एक सवाल भी उठा दूं, कहा जा रहा है कि वजारतों की पेशकश की जा रही है। वो शाहिद हुसैन सब कह रहे हैं हमारे तो पीछे पीछे फिर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि जी वजारतें हम आपको देना चाहते हैं, ज्वाइन करें। हमारे साथ इस वक्त कई ऐसी जमातें मौजूद हैं जिनके नजरिए हमसे बिल्कुल अलग हैं, लेकिन वो कोalition गवर्नमेंट में मौजूद है। ओके, तो आपको दावत दी जा रही है? देखिए इनसे नहीं, इस पे पटेल साहब मैं एक बात जरूर करूंगा। मुशाहिद हुसैन ने अगर ये बात की है, जो हमारी जमात के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो जरूर उनके पास ऐसी मालूमात का मंबा होगा जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये बात की है कि हमारे पीछे ये लोग वजारतें की वो दे रहे हैं हम लोगों को। लेकिन मैं उसमें एक बात करूंगा कि आजकल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के जो रवैये रहे हैं और जो उनकी पॉलिसियां रही हैं, जिसकी वजह से महंगाई, गुर्बत, मुफलिसी, दहशतगर्दी के अंदर इजाफा इस उरूज के ऊपर हो चुका है कि इनसे तो मीलों मील दूर भागना चाहिए। तो आप इनके पास नहीं जाएंगे? मुस्बत आरा जरूर देनी चाहिए, लेकिन खुदारा अगर इनकी वजारतें किसी भी जमात ने जो इस वक्त वजारतों के साथ नहीं है, वो अगर किसी ने कबूल की, तो मैं समझता हूं कि अपनी टोटल सियासी मौत आप चले वो खत्म करने की बात करें हम। आसमा साहब, मैं लगारी साहब की बात से इसलिए भी मुत्तफिक नजर आऊंगा। देखें, दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, दो किस्म के लोग हैं पाकिस्तान में। एक लाइन में अगर आप खड़ा करें तो जुल्फिकार अली भुट्टो, मोहतरमा शहीद भुट्टो, ये सारे लोग जो पॉपुलर लीडरशिप है वो नजर आते हैं। लगारी साहब के पास हमारे लिए इतनी कड़वाहट बजा है क्योंकि पाकिस्तानी जमहूरी अवाम लगारी साहब को और ज़ियाउल हक को ये एक सिर्फ लाइन में खड़ा देखते हैं, मुशर्रफ को वो ये एक ग्रुप है, दूसरी तरफ ये शहीदों का और मजलूमों का ग्रुप है, और एक तरफ जो ये 58 वाले। इसीलिए पटेल भाई, आपकी हुकूमती पार्टी, आपके तमाम तर फंड्स, आपके तमाम तर जो असर रसूख आपने हमारे इलेक्शन में इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी आपकी पार्टी को 46,000 से जमहूरी लोगों ने मैं आपसे जानना चाहूंगी, 46,000 वोटों वो हम इलेक्शन की बात चले वो दूसरी तरफ जाएगी।
तलाश कर लें जिस पर आप ठहरे इस रहेंगे। केस पे आ रहे हैं, आपने पहले कहा 1 30 से 2 शिकार लग रहे हैं। बाबर अवान साहब का इस केस में पेश होना, क्या उनका भी कफारा अदा करवा रहे हैं? मैंने सदर कहा था जरदारी साहब? कि शहीद देखे ना जी, मेरी बात सुने, अगर पटेल साहब भी सुन ले, पटेल साहब भी सुन वो ले। एक तीर में दो शिकार थे। आपने, अब चूंकि ये पब्लिक की बात है, बाबर अवान साहब हमारे कुलीग है, हमारे इलाके के रहने वाले, मेरे कुलीग है इस पे सेनेट में भी, और बाहर के मेंबर भी हैं, मतलब और ये आज तक इसकी कोई तरदीद नहीं हो सकी। और वो मासवा इसके कि अवान साहब ये कहते हैं कि नो कमेंट्स, मतलब कि वो अपने एक वक्त में, उस वक्त वो वकील नहीं थे, भुट्टो साहब की वो इस जो फैसले का उन्होंने सराहा, उन्होंने तारा मसीह जिंदाबाद, उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की वगैरह वगैरह, ये रिकॉर्ड के हिस्से हैं, ये कोई इल्जाम नहीं है, मतलब है कि। और अब ये एक मिनिस्ट्री से सुना एक बड़ी हैवी अमाउंट भी इस केस के लिए और इसके खर्चात के लिए वो भी ले रहे हैं। कोई हो, मतलब कोई हुई है अपना ग्रांट जो है उसको कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। अवान साहब का मैंने ये बयान पढ़ा है कि वो उन्होंने ये कहा है कि मैं फाटा में दे दूंगा, फाटा की तरक्की के लिए दे दूंगा। अवान साहब फेडरल मिनिस्टर से चले गए, पहले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब तो चीफ साहब ने ये कहा जी कि ये क्या आपने, मतलब है आप ठीक है बहुत बड़े वकील हैं, बड़ा मसला है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, लेकिन आप तो वजीर हैं, आप तो नहीं हो सकते, मतलब आप तो राइट ऑफ ऑडियंस जो है। इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद वो आए, तो वो क्या उनकी तरफ से भी कोशिश की गई कि कफारा अदा कर रहे हैं वो भी इस वक्त नहीं, कफारा अदा करने का ये कोई तरीका नहीं है ना। कफारा अदा, मैं फिर दोबारा इस बात को कहूंगा कि ये किसी ने, हाँ एक बात हो सकती थी कि अगर ये इस किस्म का मामला कोई खोला जाता, उसके नताइज क्या होते वो और बात थी। अगर इस किस्म का मामला जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बेटे की तरफ से खोला जाता, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की बेटी की तरफ से खोला जाता, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की बीवी की तरफ से खोला जाता, पोते की तरफ से खोला जाता, अब एक शख्स इस फानी दुनिया से जा चुका है, मतलब आपने खिलौना बना लिया है। और फिर मैंने पीपल पार्टी वालों को कहा यार भुट्टो साहब का ये कहलेबार था कि भुट्टो साहब का केस 32 साल के बाद सुना जाए और उसको बाबर अवान करें, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है और इस हवाले से तारीख कहा जा रहा है, दुरुस्त की जा रही है। हो सकता है कि ये भी तारीख दुरुस्त करने की कोशिश हो। इसी पे मजीद हम बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।